हेलो दोस्तों, फ्यूचर ब्राइट अकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो आई होप कि सारे तुसी ठीक होवोगे। सो आपां जिहड़ा गुरमत काव है उहदी आपां एक सीरीज़ जिहड़ी शुरू की हुई है। तो गुरमत काव का जिहड़ा नैक्सट पार्ट एक पार्ट पहला कर चुके हैं मैं गुरु नानक देव जी बारे। तो वह आपां सिलेबस वाइज पेपर ए की तैयारी करते हुए जिहड़ा वहदा अगला पार्ट है गुरु अमरदास जी, तो उस तो बाद सिलेबस के मैंशन किया है गुरु अर्जन देव जी। सो वो दोनों पार्ट आप इस वीडियो के वेखांगे। इस वीडियो की विशेष होने वाला, इस वीडियो के गुरु साहब तो उन्होंने जीवन बारे उन्होंने विशेष तत्थ जाने जाएंगे, तो उन्होंने गुरबाणी के की योगदान है, तो गुरबाणी के जोड़े मुख बिंदु है वो उन्होंने बारे आप चर्चा करा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने अज के लैक्चर वाल आप चलते हैं। अपना जोड़ा अज का लैक्चर है वो श्री गुरु अमरदास जी बारे है। तो श्री गुरु अमरदास जी है सिखा के तीजे गुरु, आप सबनों इस गल का पता है। 10 गुरु साहिबाना के नाम आपको याद है। सो उन्होंने जीवन बारे थोड़ा जानिए। तो जन्म उन्होंने श्री गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 ईस्वी पिता तेजवान भल्ला जी तो माता सुलखनी जी के घर होया। सो इत्थे तुसी याद रखना कि किता भल्ला बरादरी मतलब कि गोत भल्ला सी, बरादरी खत्तरी सी, तो गोत भल्ला याद रखना। तो दूजा विशेष ध्यान रखना भी कई थावां ते सुलखनी जी लिखा होंदा माता जी का नाम, तो कई थावां ते लक्ष्मी जी, कई थावां ते लखो जी लिखा होंदा। सो ये गल्लां नूं तुसीं ध्यान च रखना भी लखो जी भी कई थावां ते लिखा है। सो अलग अलग ये मत मिलते हैं। तो जन्म स्थान की है जी पिंड बासर के जिला अमृतसर। तो इन्हां दा जन्म स्थान की है पिंड बासर के जिला अमृतसर, तुसीं याद रखोगे। तो विआह इन्हां दा मनसा देवी जी नाल होया सीगा। कई थावां ते राम जी भी लिखा होंदा है। सो ज़्यादातर मनसा देवी जी लिखा होंदा, मनसा देवी जी इन्हां दी सपत्नी सी, ठीक है जी। तो उस तो बाद संतान इन्हां दे जिहड़े सपुत्र सीगे मोहन जी तो मोहरी जी सी, तो इन्हां दी जिहड़ियां सपुत्रियां सी बीबी भानी जी तो बीबी दानी जी सी, ठीक है जी। तो इन्हां दी संतान सी 4 इन्हां दे मतलब कि 2 सपुत्र तो 2 सपुत्रियां सन। तो गुरगद्दी 1552 ईस्वी 73 साल की उम्र के इन्होंने गुरगद्दी की मतलब कि सौगात प्राप्त हुई सी गुरु अंगद देव जी के पासों। क्योंकि इन्होंने गुरु अंगद देव जी इस तो मतलब कि गुरु अंगद देव जी तो मिलने तो पहला गुरु अमरदास जी हिंदू धर्म के लगभग मतलब कि हिंदू धर्म के जाया करते सी, विष्णु जी के उपासक सी, जां गंगा जी की भी इशनान करने वगैरह जाया करते सी। परंतु फिर इन्हों जो मिलाप इन्हों का गुरु अंगद देव जी नाल होया, तो उस तो बाद 11 साल तक इन्होंने मतलब कि गुरु अमरदास जी ने दूजे गुरु गुरु अंगद देव जी की सेवा की। तो 11 साल बाद 1552 ईस्वी मतलब कि जो इन्हों की उम्र 73 साल की सी, बहुत अधेड़ उम्र के बजुर्ग सीगे, तो उदों इन्हों गुरियाई प्राप्त हुई सी। तो गुरियाई का काल किन्ना सीगा मतलब कि किन्ना टाइम गुरगद्दी ते विराजमान रहे, तो लगभग 22 साल गुरगद्दी ते विराजमान रहे। तो इस तरह असी इन्हां दे मतलब कि गुरियाई का ये तुसी पॉइंट याद रखने आ। एक तो यह 73 साल वाला कि किन्नी उम्र दे विच गुरगद्दी मिली सी, तो एक गुरियाई का समा किन्ना सी ये भी तुसी याद रखोगे। तो ज्योति जोत समाए सी 1 सितंबर 1574 ईस्वी नूं। तो यह ज्योति जोत का भी तुसी आपदे पॉइंट दिमाग च रखोगे। सो गुरु साहिबाना के जीवन काल बारे भी आपको जानकारी होनी चाहिए है। तो अगे इन्हों के विशेष तत्थ जोड़े गुरु साहब नाल मतलब कि जोड़े इन्होंने विशेष काम किए सी, हुण आपां उन्हां बारे माड़ा जिहा देखते हैं। तो सब तो पहला मंजी प्रथा की शुरुआत। तो मंजी प्रथा की सी, क्योंकि गुरु अंगद दे गुरु अमरदास जी अधेड़ उम्र दे विच सन, तो आप दूर दूर जाके जोड़ा अध्यात्मिक प्रचार नहीं कर सकते सी, इसलिए इन्होंने 22 मंजियां की स्थापना की सी। याद रखो जे 22 मंजियां की स्थापना, तो हरेक मंजी के मुखी नूं मंजीदार कहा जाता सी। ये भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट आ, क्योंकि वो पूछते आ कि मंजी के मुखी नूं की कहिंदे सी। तो मंजीदार कहा जाता सी। तो इन्हां दा काम की सीगा कि मतलब जिहड़ा मंजीदार सी वो अगे अध्यात्मक सिक्ख्या दिंदा सी, मतलब कि पूरा मतलब कि सारे समाज नूं अलग अलग मंजियां दे विच कन्वर्ट किते वंडिया होया सी। तो अगे अगला जिहड़ा इन्हां दा पॉइंट आ संगत ते पंगत प्रथा का विकास। सो इन्हां ने एक होर मतलब कि इस चीज़ नूं सुधारिया सी। इन्हां ने कहा सी कि पहला पंगत फिर संगत, कि पहला पंगत दे विच बैठ के लंगर छकाया जाना, तो उस तो बाद संगत सुनने का मौका मिलूगा। इस तरह इन्हां दा अध्यात्मिक जीवन सीगा। तो रीति रिवाजों के भी काफ़ी सुधार किया सी इन्हां ने। रीति रिवाजों के सुधार का मतलब की है कि जिवें सती प्रथा का खंडन किया सी इन्हां ने, तो विधवा विआह नूं इन्हां ने मंजूरी मतलब कि उहदे पक्ष दे विच सीगे। तो इस तो इलावा जन्म ते मरण के समय दियां मतलब कि इन्हां ने नवीं रीति रिवाज जिहड़े ओह चलाए सीगे। तो गोइंदवाल साहब विखे बौली का निर्माण। हुण गोइंदवाल साहब एक शहर सी जिसकी स्थापना दूजे गुरु गुरु अंगद देव जी द्वारा की गई सी। ये याद रखना है। गोइंदवाल साहब जिहड़ा शहर सीगा, गोइंदवाल साहब शहर सी, उसकी स्थापना गुरु अंगद देव जी ने की सी।
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 84 ਪੌੜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 907 ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 907 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ 1568 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84 ਪਿੰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਪਾਓ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਉਹ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਆ। 40 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਤ ਹੈ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 18 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ।
मतलब कि दोने बाणियां ਜਿਹੜੇ श्लोक है आनंद साहब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਇਹ श्लोक ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। सो इन्हां बारे मैं अगे आपां हुण पढ़दे हां, इन्हां नूं पूरा विस्तारपूर्वक जानते हैं। सो करते हैं स्टार्ट। आनंद भया मेरी माए आनंद साहब दे विचों तां आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सब ना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सो ये आनंद साहब जी के पहले मतलब कि शुरुआत है आनंद साहब बाणी जी की। तो ये औखे शब्द है जोड़े उन्हें आनंद शब्द तो भाव है पूर्ण खड़ाओ, मतलब कि मन पूरा चाअ नाल भरिया होया। सहज सेती शब्द है जोड़ा यदा अर्थ है कि सहज का अर्थ है आराम नाल, सेती का मतलब नाल है, तो राग रतन परिवार परियां मतलब कि रत्ना वर्गे अनमोल राग ते रागणियां शब्द गाउण लई आईयां। दुख सब विसारना तो मतलब कि वो परम पिता परमात्मा सारे दुखों को भुला देगा। अंगीकार का मतलब है सहायता करनी, तो समर्थ का मतलब है वो परम पिता परमात्मा शक्तिशाली है समर्थ है। सो ये अर्थ देखिए तो हे मेरी माता मैं आनंदित हो गया हाँ क्योंकि मैं सतगुर नूं प्राप्त कर लिया है। मैं सतगुर नूं सह साधना राही प्राप्त किया है तो मेरे मन में खुशी के वाजे वजन लग पे हैं। रत्ना वर्गे राग ते रागणियां गीत गाउण लई आईयां हैं जिन्हां ने मन में प्रभु नूं वसाया है अते उस प्रभु के शब्द गाउण लग गई हैं। ये उदों बाद की है कि हे मेरे मन तू सदा प्रभ नाल जुड़िया रहे, तू उस परम पिता परमात्मा नाल जुड़िया रहेगा तो तेरे सारे दुख है जोड़े भुल जाएंगे। दुख भुलाउण वाला है, वो प्रभु शक्तिशाली है, सारिया गल्लां दा समर्थ है, उसनूं तू मनो क्यों विसारदा है। गुरु जी कहते हैं कि मेरे मन तू सदा प्रभु नाल जुड़िया रहे। सो ये आप जी की आनंद साहब जी की मतलब कि बाणी है, ये शुरुआती श्लोक है। सो जो अगला अपना श्लोक है ये शरीरा मेरा आनंद साहब बाणी के विच ही है। ए शरीरा मेरा इस जग में आई कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचा सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। सो ये शरीरा मेरा वो अपने को श्लोक है। सो ये अर्थावली करिए तो तेरा रचन रचिया जिन उन्हें लिखा है कि जिन हर तेरा रचन रचिया तैनू पैदा किया है जोड़े परम पिता परमात्मा ने। गुर प्रसादी का इत्थे मतलब है गुरु की कृपा, गुर प्रसाद का मतलब भी गुरु की कृपा होंदा है। तो पूर्व लिखिया पाया कि जो पहला तो हरि वालों मिलना लिखिया सी वो तैनू मिल चुकिया। प्रवान का मतलब होया कि वही स्वीकार होंदा है, प्रवान होंदा है वही शरीर स्वीकार होंदा है जिहड़ा सतगुर नाल चित लाउंदा है। तो अर्थ की है हे मेरे शरीर इस संसार में आके तू केड़ा काम किया है, ये शरीर तू की धर्म कमाया है जदों का तू संसार में आया है। जिस प्रभु ने तेनू पैदा किया है उस परमात्मा का तू मन उस परमात्मा तू मन में नहीं वसाया, गुरु की कृपा नाल हरि मन में वसया बस सकता है। तो ये सब पहले लिखे कर्मां के अनुसार ही प्राप्त होता है। गुरु जी कहते हैं कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का शरीर परवान होता है जिसने सतगुर नाल चित लाया है। सो इस तरह आप ये श्लोक के अर्थ जाने आ, इनके औखे शब्दों के अर्थ जाने आ। सो अगला जोड़ा वारां ते वधीक तो लिया गया श्लोक है तो वह श्लोक की है किरपा करके बख्श लै हो। तो इनू भी मैं ये आप मतलब कि श्लोक को पढ़ते हैं तो औखे शब्दों के अर्थ बारे जानते हैं। तो असी खते बहुत कमाउंदे अंत ना पारावार, खते हुंदा पाप, ठीक है। तो असी खते बहुत कमाउंदे अंत ना पारावार हर किरपा करके बख्श लै हो हम पापी वडगुनहार कि हे परम पिता परमात्मा अपनी किरपा नाल सानू बख्श लै क्योंकि असी वड्डे पापी हाँ। हर ज्यों लेखै वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार गुर तुठै हर प्रभ मेलिया सब किल विक कट विकार जिन हर हर नाम ध्याया जन नानक तिन जयकार। मैं पहला भी एक अपना ये श्लोक है जोड़ा पूरा होया आप जी को पहला भी दसिया है कि जिन्ने भी गुरु साहिबाना ने गुरबाणी की रचना की है वो नानक नाम के सरलेखे ही की है। तो लास्ट पंक्ति के देखो जिन हर हर नाम ध्याया जन नानक तिन जयकार
ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਖੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਪ, ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਖਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਤ ਉੱਠਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਲਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਪ। ਸੋ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਖੱਤੇ ਤੇ ਕਿਲਵਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਲੇਖੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਖਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਵਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਮੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥਾਵਲੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 1581 ਸਨ 1581 ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀਗੇ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਚੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀਗੇ 30 ਮਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1588 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਸੀਗੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਤੋਂ, ਤੇ 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 1601 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1590 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ 1593 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ,
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ 1593 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 1595 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਤਲਬ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ 35 ਬਾਣੀਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਨ। ਤਾਂ 35 ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਕਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਕਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 1601 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਬਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 36ਵੇਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸੀਗੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਬਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 35 ਬਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਸਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੋਹਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ 1/10। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2216 ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 18 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 16, ਪਰ ਕਰੈਕਟ 16 ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 2216 ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੀ। 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ? ਤੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ 12 ਮਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਾਹ, ਉਹ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 12 ਮਾਹ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਜਵੰਤੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ।
मतलब कि आदि ग्रंथ साहिब है जिहड़ा श्री राग है जिहड़ा वो 14 नंबर अंग तो शुरू होंदा है, क्योंकि 14 नंबर अंग तक अपना जपजी साहिब बाणी है। तो जपजी साहिब है जिहड़ी वो राग रहत आ। तो इस तरह जिहड़ी आ ये आपां श्री गुरु अर्जन देव जी उन्हां दे जीवन बारे जाणिया ते उन्हां दे जीवन नाल संबंधित विशेष तत्थां बारे जाणिया। सो आओ आपां जिहड़े अपने सिलेबस दे विच उन्हां दी बाणीआं प्रसिद्ध बाणीआं जे जिहड़े उन्हां दे श्लोक है उन्हां बारे चर्चा। श्री गुरु अर्जन देव जी दियां जो अपने सिलेबस दे विच है जिहड़े श्लोक है जां जिहड़ियां बाणीआं मतलब कि जपजी साहिब दे विचों लए गए आ। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई। तो ये जिहड़े तिन्ने इन्हां नूं आपां समझांगे, इहदे बारे मतलब कि इहदे औखे शब्दां दे अर्थ भी जानदे आ। सब तो पहला जिहड़ा है तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव तू मेरा भराता। तो मैं इत्थे तुहानूं दस दियां कि बंधव तो भाव है रिश्तेदार भी तू ही है ते भराता भरा भी तू ही है, परमात्मा ही। तू मेरा राखा सबनी तहाई, भी तू सारी जगह ते मेरा रखिया करन वाला है। ਤਾਂ ਭਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਉ किस तरह का भाव हो सकता है, मतलब कि कोई भाव नहीं हो सकता। तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ऊट तू है मेरा माना, भी तेरी कृपा नाल ही तैनूं पछाणिया ते तू मतलब कि हर जगह ते मेरी रखिया करन वाला है, मेरी ओट मेरा सहारा है। तुद बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, कि तेरे बिना तो दूजा होर कोई भी नहीं, वो परम पिता परमात्मा तो बिना। तो ये जिहड़ा संसार है ये सारा उहदा खेल अखाड़ा ही है। जी जंत सब तुध पाए, जित जित भाना तित तित लाए। जिवें जिवें भाना है उवें उवें आपो अपने कामां दे विच लगे हुए आ। सब कुछ कीता तेरा होवै, ना ही किश असाड़ा जियो। हर हर नाम ध्याया महा सुख पाया, हर गुण गाया मेरा मन सितलाया। गुरपूरै वजी वधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। सो ये जिहड़ा श्लोक है अपना नंबर 103 ते श्री गुरु अर्जन देव जी दियां जिहड़ियां लाइनां, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। सो ये जिहड़े औखे शब्दां दे अर्थ तुहानूं दस दित्ता सी। बंधव दा मतलब रिश्तेदार आ, काड़ा दा मतलब चिंता, अखाड़ा मतलब कि खेडन दी भी ये सारा संसार ही तेरा खेड़ अखाड़ा है। तो उपाय का मतलब कि जीव जंत तुसी उपाय है, वो परम पिता परमात्मा ने उपाय है। तो शीतलाया का मतलब है ठंडा हो गया। गुरपूरे वजी वधाई के पूरे गुरु राई वधाई प्रगट हुई है। तो बिखाड़ा विखम अखाड़ा मतलब कि पूरा संसार है जिहड़ा एक अखाड़ा है। तो इस तरह की है जिहड़े अर्थ भी मैं नाल दी नाल कर ही दिते, लगभग भी दस भी दिता है कि वह परम पिता परमात्मा तू मेरा पिता है तो तू ही मेरी माता है, तू ही मेरे रिश्तेदार ते तू ही भरा है। जदों तू ही सब थावां ते मेरी रखिया करदा है तो मैनूं किसी भी गल दी कोई चिंता नहीं। तेरी कृपा नाल मैं तेरे नाल डूंगी साझ पा सकदा हाँ। तू मेरा आसरा है, तू मेरा फखर है, फखर मतलब कि तू मेरा मान है। तेरे तो बिना तेरे वर्गा होर कोई नहीं। ये जगत तमाशा ये जगत अखाड़ा सब तेरा ही बनाया होया है। सो इस तरह इस बाणी दे विच गुरु जी ने उस परम पिता परमात्मा अकाल पुरख जी की उपमा की है। तो जिहड़ा अगली अपनी बाणी है मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, इहदे बारे आपां चर्चा करते हैं। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हौं समल थकी ज्यों वो कदे ना बोले कौरा। कौड़ा बोलना जानै पूर्ण भगवान है, औगण को ना चितारै। पतित पावन हर बिरध संदाई, एक तिल नहीं भन्ने घालै। कटकट वासी सर्व निवासी, नेरे ही ते नेरा। नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। हौं बिस्म भई जी हर दर्शन देखा पारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हौं चरण कमल पगशारा। प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जेवड़ अवर न कोई। सो ये जिहड़े आ ये श्लोक है अपना मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। तो ये जिहड़े औखे शब्द है मिठ बोलड़ा मतलब कि मिठे बोलों वाला, मोरा तो भाव है मेरा। तो समल का मतलब है कि मैं वारी वारी चेते कर रहा उस परम पिता परमात्मा नूं। कौरा तो भाव है भी वो कदे भी कौड़ा नहीं बोलता, बोलना जाने कौड़ा। औगण तो भाव है कि कोई भी मतलब कि कोई भी औगण। तो इस तो आप होर की याद रखना गा, एक इत्थे शब्द आया गा नेरे ही ते नेरा, मतलब नेड़े तो नेड़े आ। तो शरनागत शब्द को ध्यान च रखना है। शरण विच आया मतलब कि शरनागत मतलब शरण विच आया। तो इस तरह कि बिखम का मतलब है, बिसम का मतलब हैरान आ। तो महियल का मतलब है धरती के उत्ते। तो भौजल का मतलब संसार समुंदर। सो ये जे अर्थ करिए तो मेरा मालक प्रभु मिठे बोल बोलन वाला है, मैं चेते चेक कर करके थक गई हाँ। ये आत्मा कह रही है, वो कदे भी कौड़ा नहीं बोलता, वो किसी नाल कौड़ा बोलना नहीं जानता। मेरा सज्जन प्रभु आत्मिक जीवन देने वाला है,
ਉਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਕਾ ਨ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਰਹਾਉ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਜਿਉ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹਉ ਕਦ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 17 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਲੋਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਚਦਾ, ਤਾਂਘਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਨਿਆਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤ੍ਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਪਪੀਹਾ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਘੜੀ ਭਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਆ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਇਸ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਯਾਰ ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਏ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਏ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਪੇਪਰ ਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਪਰ ਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।